بہرحال میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کرتا ہوں۔ ایک قحط کا زمانہ تھا، ان کا ایک بیٹا جو نا خربوزہ کھا رہا تھا۔ کیا کھا رہا تھا؟ ہم جب کہتے ہیں خلافت راشدہ، خلافت حکومت کو کہتے ہیں، ایسی حکومت جس میں رشد و ہدایت ہو۔ ہماری جتنی بھی حکومتیں اس میں گمراہی ہے، رشد و ہدایت نہیں ہے۔ بتا رہا تھا 18,000 یاد رکھیے ارب روپے کا بجٹ پیش ہوا ہے، اور میں وہ جو نا تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوں کہ اس میں میرے لیے کوئی 2 پیسے ہیں، کیونکہ میں قرآن اور سنت پڑھاتا ہوں۔ قرآن اور سنت دین پڑھانے والوں کے لیے بھی کیا اس میں کوئی 2 پیسے 5 روپے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ گیا، نہیں ہے اس میں۔ پھر ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان رحمہ اللہ، کدھر اسلام ہے، کدھر جمہوریت ہے بھائی، کدھر پاکستان ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آتا۔ سارا پیسہ کدھر دیں گے؟ سود پہ سود جو بینکوں سے سود لیا ادھر دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، غریب وہیں کا وہیں ہے۔ غریبوں کے پاس جا کے کبھی پتہ کریں، لگ پتہ جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خربوزہ کھا رہے تھے، اور اپنے پیسے دے کے خرید کے کھا رہے تھے۔ قحط کا زمانہ تھا، مسلمانوں کو بھائی روٹی نصیب، حالات معاشی حالت کمزور تھی۔ حضرت عمر دوڑے ان کی طرف، دوڑ کے پکڑ لیا، ان سے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روٹی نصیب نہیں اور تو فروٹ کھا رہا ہے جی؟ اپنے بیٹے سے آپ کبھی کیلا چھین کے مجھے دکھا دیں، پھر میں بھی آپ کو امیر المومنین مان لوں گا۔ قحط کا زمانہ اس وقت کیا ہے؟ 10 کروڑ مسلمان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ قحط نہیں ہے؟ اس زمانے میں تو صرف روٹی کی قحط ہوتی تھی، روٹی کا قحط ہو گیا۔ آج کل قحط کی اور چیزیں، لوڈ شیڈنگ، بجلی کا قحط ہے کہ نہیں؟ اس وقت ہم قحط میں مبتلا ہے۔ لائٹ نہیں ہے، گیس، سوئی گیس، رات 10 بجے کے بعد گیس نہیں آتی۔ مہمان آ گئے تو چائے کیسے پلائیں؟ خود بھی کوئی کھانا وانا کا کوئی بعض مرتبہ آدمی لیٹ آتا ہے اپنے کام کاج سے۔ قحط، گیس کا قحط، بجلی کا قحط، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا قحط۔ بندہ سامنے تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا قحط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خربوزہ واپس لیا، امت محمدیہ کو روٹی نصیب نہیں اور تو فروٹ کھا رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے پیسے سے کھا رہے۔ کہ لگا امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے امت کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں جی؟ اب امت 10 کروڑ لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں کیا وہ اپنے بیٹے سے، ہاں جی، بیٹی سے، فلاں سے کوئی چیز واپس لے سکتے؟ بھائی جان، اب خربوزے کی بات نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کیا اپنے بیٹے سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، اپنے وزیروں سے بڑی گاڑی نیچے اتار کے چھوٹی گاڑی میں بٹھا سکتے ہیں؟ قحط کا دور ہے، 10 کروڑ لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں، غربت کے افلاس۔ اس لیے ہم یہ بھی دعا کریں گے، یا اللہ نیا سال آ رہا ہے، یا اللہ غربت سے پاکستان کو نجات عطا فرما۔ غریبوں کو دیکھ کے، ان کے حالات دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو غریبوں کے بیچ میں رہتے ہیں، مشکلات دیکھ کے۔ اور یہ کہ خلافت یہی ہے کہ بھئی اپنے بیٹے کو امت کے ساتھ جوڑ دیں، یہی خلافت راشدہ ہے۔ یہی حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھئی رحماء بینہم، آپس میں بڑی شفیق، امت کے اوپر شفقت، مہربانی، لیکن کافروں کے بارے میں انتہائی مضبوط موقف والے۔
अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। ये बताने का मकसद ये है कि कुछ न कुछ हम भी मुसलमान हो जाएं। मुसलमानों के हक़ में आपस में हम एक दूसरे के ऊपर शफ़क़त करें। काफिरों के बारे में हम क्या करें, वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें जहाँ कहीं भी हों। फिर हम याद रखिए, हुकूमत खिलाफत नाफिज करती या नहीं करती, फिर हम खुद क्या होंगे, खिलाफत नाफिज करने वाले हो जाएंगे। निजी खिलाफत मैं और आप करेंगे, ये हुकूमत क्यों नहीं करेगी। हमारे यहाँ तो हर चीज़ निजी हो गई है ना जी, निजकारी। कम अज़ कम उस खिलाफत से, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत, हम ये सीखें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से सीखें। मशवरा है कि सारी बातें मैं नहीं बता सकता। एक किताब कोई भी आपको पसंद हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके इस्लाम तरक्की करेगा। आपका, मेरा और आपका, हमारे अंदर की दुनिया में तब्दीली आ जाएगी इस्लाम को बेहतर समझने में। क्योंकि हज़रत उमर ने जो कुछ भी किया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर किया था। इस्लाम उन्हीं लोगों ने सीखा था, उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया था, उस पर अमल किया था। कोई एक किताब, अगर किसी को किताब याद नहीं है, जुमे के बाद मुझसे मशवरा कर लें, कोई एक आध किताब का मैं भी मशवरा दे सकता हूँ, बल्कि ज़्यादा का दे सकता हूँ। देखता हूँ कितना आपने मेरा बयान गौर से सुना है या नहीं सुना। ये पता चलेगा जुमे के बाद। देखिए भाई, यकुम मुहर्रमुल हराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहादत का दिन, और फिर नया साल शुरू हुआ था, है ना जी। मुहर्रम से हमारा नया साल शुरू होता है, कमरी कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल मुहर्रम में शुरू होता है। इसका तकर्रुर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में हुआ था, सहाबाए किराम के मशवरे से ये हुआ था। कोशिश करें कि अपने मामूलात को, अपनी ज़िंदगी को कमरी महीनों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। कुछ और नहीं कर सकते। कम अज़ कम बच्चों को जो जेब खर्च देते हैं वो कमरी हिसाब से दे दें, कुछ और नहीं कर सकते। तो आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, कोई बच्चों को अच्छा खाना ही खिला। बच्चों को फिर याद रहेगा कि बाप ने अच्छा खाना कब खिलाया था, जब नया साल शुरू हुआ था, यकुम मुहर्रमुल हराम। आप कहेंगे फिर हज़रत उमर रज़ी की शहादत हुई थी, आप उनकी शहादत वाले दिन नए खाना, अच्छा खाना खिलाने की बात करते हैं। भाई शहादत मोमिन का एजाज़ है। मोमिन शहीद होता है, मुनाफिक कभी शहीद नहीं होता। ये अल्लाह ने उनको एजाज़ दिया, मेहराब में नमाज के दौरान शहीद हुए, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया। सारी उम्मत की तरफ से अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके दौर में उम्मत की इज़्ज़त थी, मुसलमानों की इज़्ज़त थी। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम हम अपने बच्चों को इस्लामी कैलेंडर, कमरी महीने उनको याद करा दें। याद कराने का यही तरीक़ा है कि उनको कोई अच्छा खाना इस दिन खिला दें कि भाई आज यकुम मुहर्रमुल हराम है, हमारा नया साल शुरू हुआ है। खाना नहीं तो कोई तोहफ़ा ही दे दें कि जी नया साल शुरू हुआ है। बाकी शहादतें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुसलमान मुजाहिद होता है, गाजी होता है, शहीद होता है। क्या होता है? इसी तरह ज़िंदगी गुजरती है। मुजाहिद होता है, गाजी होता है, शहीद होता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला सारी उम्मत को तफरक़ा से, फ़िरक़ावारियत से, ग्रोहबंदियों से महफूज फरमाए, दीन को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।